بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ ساری زندگی اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کریں تو ہم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو اسلام ایک تیار کھانے کی طرح ہمیں ملا ہے، جس طرح کہ انسان کو رزق کمانا نہ پڑے، ایک انسان کو رزق کمانے کے لیے باہر جانا نہ پڑے، ایک انسان کو رزق کمانے کے لیے مشقت اختیار کرنی نہ پڑے، ایک انسان کو رزق کمانے کے لیے گھر سے نہ نکلنا پڑے اور اس کو پکا پکایا کھانا بالکل تیار ملے، تو اس کے لیے یہ کتنی بڑی نعمت ہوگی، کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ یہ اسلام ہمیں اسی طرح اس نعمت کے طور پر ملا ہے، کوئی مشقت ہمیں برداشت نہیں کرنی پڑی، کوئی تکالیف ہمیں برداشت نہیں کرنی پڑی، کوئی مصیبت اور مصائب ہمارے اوپر نہیں ڈھائے گئے۔ دیکھو تو صحیح صحابہ کرام کی زندگیوں کو، دیکھو تو صحیح حضرت مصعب بن عمیر کا واقعہ تو دیکھو ذرا، وہ اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، دو ہزار درہم کا جوڑا پہننے والا اور روزانہ ایک نیا جوڑا پہننے والا، جب اسلام لے کر آیا اس کا چچا کافر چچا، اس کو عذاب، اس کے اوپر مصیبتوں کے اس نے پہاڑ گرا دیے مصیبتوں کے، کہ یہ اسلام کو چھوڑ دے، یہ اسلام کو چھوڑ دے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر نے اسلام کو نہیں چھوڑا، اسلام کو سینے سے لگائے رکھا۔ تو چچا نے کیا کیا؟ اس کو نکال دیا، گھر سے نکال دیا، جائیداد سے نکال دیا، ہر چیز سے نکال دیا، کہا کہ تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، تو نے دوسرا اسلام قبول کر لیا، جاؤ دفع ہو جائے یہاں سے۔ یہاں تک کہ اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے جسم کے اوپر، وہ کپڑے بھی اس کے اتار لیے گئے، اور اسی طرح برہنہ حالت کے اندر حضرت مصعب بن عمیر اپنی والدہ کے سامنے گئے تھے، وہ کوئی چھوٹے بچے نہیں تھے۔ تو ان کی والدہ نے انہیں اپنی چادر دی تھی لپیٹنے کے لیے، اپنے سطر کو چھپانے کے لیے۔ اور ایک بندہ اتنی عیش و عشرت والی زندگی گزارنے والا ہو، جو اتنے مہنگے ڈیلی بیس پر کپڑے پہننے والا ہو، اور اس کی ساری چیزیں جب چھن جائیں تو ذرا تصور تو کرو کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا۔ لیکن ایمان ایسی چیز ہے، ایمان کی حلاوت ایسی چیز ہے، ایمان کی مٹھاس ایسی چیز ہے کہ وہ ساری کی ساری دنیاوی عیش و عشرت کو بھلا دیتی ہے۔ ایک آج ہم میں اور آپ جو ہیں، ہم مسلمان ہیں کہ ہم صرف نام لیوا مسلمان ہیں، اور جھوٹ تو ہماری زبان سے ختم ہی نہیں ہوتا۔ اور مجھ سے 5 روپے اگر چھن جائیں تو میں پورا مہینہ اس کے اوپر واویلا کرتا رہتا ہوں کہ فلاں نے میرے 5 روپے چھین لیے۔ اور مجھ سے 100 روپے 500 روپے اگر گم ہو جائیں تو میں پورا مہینہ اس کے اوپر روتا رہتا ہوں کہ میرے 500 روپے گم ہو گئے، یار تجھے تو نہیں ملے، یار تجھے۔ اور پوری مارکیٹ کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں بندے کے 500 روپے گم ہوئے تھے۔ ہم نے تو اپنا دین و ایمان اسی پیسے کو بنا لیا ہے، ہم نے تو اپنا دین و ایمان اسی پیسے کو سمجھ لیا ہے۔ اور جس کے پاس 4 پیسے ہیں وہی اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتا ہے، وہی اپنے آپ کو بڑا فن خواہ بھی سمجھتا ہے، وہی اپنے آپ کو بڑا مخیر بھی سمجھتا ہے، وہی اپنے آپ کو بڑا صدقہ و خیرات کرنے والا بھی سمجھتا ہے۔ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ ہمارا تاجر سارا دن جھوٹ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا جھوٹ بولنے والے کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ اور جھوٹے کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ واضح طور پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اور جو جھوٹ بولنے والے ہیں نا، وہ ایسے لوگوں کو میں کبھی ہدایت نہیں دوں گا۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو میں کبھی ہدایت نہیں دوں گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کو ہدایت ملے گی ہی نہیں، اگرچہ وہ مساجد کی پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ رمضان المبارک کے سارے روزے رکھنے والے ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ بڑے خیرات و صدقات ہی کرنے والے کیوں نہ ہو، لیکن جس کی زبان پر جھوٹ ہے اور یہ جھوٹ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ اور میرے نبی نے کیا فرمایا، اور میرے نبی کی حدیث ہے، ذرا
सुन लो इसको भी। और मेरे नबी ने क्या फरमाया, और मेरी उम्मत के अंदर सारे गुनाह जमा हो सकते हैं, और मेरी उम्मत सारे गुनाह कर सकती है, और 2 गुनाह मेरी उम्मत के अंदर जमा नहीं हो सकते। और वो 2 गुनाह कौन से हैं? और मेरी उम्मत झूठ नहीं बोल सकती। इधर हम कहते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और यहाँ मेरा नबी कह रहा है कि मेरी उम्मत झूठ नहीं बोल सकती। और कहाँ इन दोनों बातों के अंदर मुवाफिकत है? और दूर दूर से कहीं भी हमें इन दोनों बातों के अंदर मुवाफिकत नहीं मिलती। और मेरा नबी कहता है कि मेरी उम्मत झूठ नहीं बोल सकती, और मैं सारा दिन झूठ बोल के कहता हूँ कि मैं नबी का उम्मती हूँ। और कैसे उम्मती हैं हम, और कैसे उम्मती हैं हम, और कैसे कैसे हम अपने नबी का नाम ले लेते हैं इस जुबान से, सारा दिन झूठ बोल बोल के, सारा दिन खयानत करके, गीबत करके, हसद करके, कीना, बुग़्ज़, अदावत, सारी की सारी बुराइयां अपने सीनों के अंदर जमा करके हमने पाली हुई हैं। और ये सारी की सारी बुराइयां इन सीनों के अंदर जमा करके, और हम बड़े आराम से कह देते हैं कि हम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और बड़े प्यार से कह देते हैं कि हम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। क्या फरमाया मेरे नबी ने कि मेरी उम्मत के अंदर सारे गुनाह जमा हो सकते हैं, मेरी उम्मत झूठ नहीं बोल सकती, मेरी उम्मत किसी को धोखा नहीं दे सकती, मेरी उम्मत किसी को धोखा नहीं दे सकती। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा कादिबुन कफ़ार, कि झूठ बोलने वाले को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं हिदायत नहीं देता, मैं हिदायत नहीं देता। और आज का मुसलमान सारा का सारा झूठ, हम तो छोटे बच्चे की तरबियत ही झूठ पर करते हैं, तरबियत ही झूठ पर करते हैं। जो लॉयर तबका है, जो कर्ज उठाने वाला है, कोई कर्ज मांगने वाला अगर उसके पास आ जाता है, तो अपने छोटे बच्चे को, जो बिल्कुल कमतर तबके वाले लोग हैं, वो अपने छोटे बच्चे को कहता है, वो तरबियत कर रहा है। उसकी कैसी तरबियत कर रहा है कि जाओ जाकर बाहर उस बंदे को बोलो कि अब्बू जान घर पर नहीं है। ये तो हम अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, ये तो हम अपने बच्चों की तरबियत, हम झूठ बोलने वालों के ऊपर शैतान हावी हो जाता है। याद रखना इस बात को। ये भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया है कि झूठ बोलने वाले पर शैतान हावी हो जाता है, वो शैतान का आलाकार बन जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, हल उनब्बिउकुम अला मन तनज़्ज़लु शयातीन तनज़्ज़लु अला कुल्लि अफ़ाकिन असीम। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे, मैं तुम्हें ना बताऊं कि शैतान कैसे लोगों के ऊपर हमला आवर हो जाते हैं। और शैतान हर ऐसे लोग के ऊपर, हर ऐसे आदमी के ऊपर, हर ऐसे इंसान के ऊपर हमला आवर हो जाता है जो झूठ बोलने वाला है, जो झूठ बोलने वाला है। तो मेरे भाई और दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत दी है, बग़ैर मेहनत के, बग़ैर मुशक्क़त के। कोई हमें इसके लिए मुशक्क़त इख्तियार नहीं करनी पड़ी, कोई हमें इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी किसी किस्म की। अल्लाह ताला ने तो हमें ये बैठे बिठाए पकाया खाना तैयार हमें मिला है, तो इसकी कदर करें, इसकी हिफाजत करें। किस तरह हिफाजत करेंगे? मेरे नबी का फरमान सुन लो कि हम अपने ईमान की हिफाजत किस तरह कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन वमन अक़ामहा अक़ामद्दीन वमन हदमहा हदमद्दीन। नमाज दीन का सुतून है, नमाज दीन का सुतून है। और जिसने अपने नमाज की हिफाजत कर ली, उसने अपने दीन की हिफाजत कर ली, उसने अपने इस्लाम की हिफाजत कर ली। और जिसने नमाज को छोड़ दिया, उसने अपने दीन को छोड़ दिया, उसने अपने दीन को हलाक कर दिया, ख़त्म कर दिया। आए नमाज के ज़रिए अपने इस्लाम की हिफाजत करें, आए नमाज के ज़रिए अपने दीन की हिफाजत करें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर भी इरशाद फरमाया है ना, अक़ीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। और नमाज पढ़ते रहो, नमाज पढ़ते रहो, और शिरक करने वालों में से ना हो जाओ। क्या मतलब है? इशारा मिलता है कि नमाज को छोड़ोगे तो तुम्हारा दीन तुमसे जाता रहेगा, और शिरक के अंदर मुब्तला हो सकते हो, शिरक के अंदर मुब्तला हो सकते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, काफिर और मोमिन के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ क्या है? वो नमाज ही तो है, नमाज ही तो है। क्या मतलब है इसका? वो जो नमाज पढ़ने वाला है वो ईमान वाला है, वो मोमिन है। जो नमाज पढ़ने वाला नहीं है वो काफिर है, नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह हिफाजत फरमाया हमारी, अल्लाह हिफाजत फरमाया हमारी।
تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آؤ نماز مساجد کو بھرو، اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کریں، آ کر اللہ کو راضی کریں، چھوڑ دیں یہ دنیاوی زندگی، چھوڑ دیں یہ جس دنیا کے پیچھے ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں نا، یہ دھوکہ ہے، بچیں اس سے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔